सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़ने हो लगा विसर्या करतार कूड़ मीठा कूड़ माखियो कूड़ डोबे पूर नानक बखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ चाकर लगे चाकरी नाले गार विवाद गल्ला करे कनेरिया खसम न पाए साध आप गवाए सेवा करे ता किछ पाए मान नानक जिसनु लगा तिस मिले लगा सो परवान अंदरों झूठे दुनिया अंदर फैल अठ सत तीरथ जे नवै उतरै नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार तिन ने हो लगा रब सेती देखने महंडा तली खाक जे मिले तमस्तक लाइया कूड़ा लालच छड़िया होए एक मन अलख ते आइया फल तेवे हो पाइया जे भी ही कार कमाइया जे होवे पूरब लिखिया ता तूड़ तिना दी पाइया मत थोड़ी सेव गवाइया मत थोड़ी सेव गवाइया
चित्त खटोला वाण दुख विराग श्रावण लेप ये हो हमारा जीवन तू साहिब सच्चे वेख सबर अंदर साबरी कन एवें जलेन मन नजीक खुदाए दे वेदना किसे देना बिरहा बिरहा आखिया बिरहा तू सुल्तान फरीदा जित तन बिरहो न उपजै सो तन जान मिसान मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण मन नाल है गुरमति रंग माना मूल पछाण ता सो जान मरण जीवन की सोजी होई गुर प्रसादी एको जान ता दूजा पाओ ना होई मन शांत आई वजी वदाई ता हो परवान यूं कहे नानक मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण मन तो गार बैठिया गारब लदया जाए माया मोणी मोहया फिर जूनी अहंकार तृष्णा रोग लगा बिरथा जन्म गवावहे मन मुख मुग्ध चेतै नहीं आगे गया पछतावहे हूँ कहे नानक मन तू गार बैठिया गारब लदया जावे मन तो मत मान करे जे हम किछ जानदा अंतर अज्ञान हाँ बुध है साच शब्द मल खो अहंकार तृष्णा रोग लगा बिरथा जन्म गवावे
अमृत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शान दे शाहो, जिस पास बैठिया सोईया, सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बहु पर पंच कर पर तन ल्यावै, सुत दारा पै आन लुटावै। बहु पर पंच कर पर तन ल्यावै, सुत दारा पै आन लुटावै। मन मेरे भूलै कपट न कीजै, अंत न तेरा तेरा जी पै लीजै। छिन छिन तन छीजै, जरा जनावै, तब तेरी ओक कोई पानियों ना पावै। कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की न जपै सवेरा। कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की न जपै सवेरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी, गुरु पातशाह जी का फरमान अंग 656 कि गुरु साहब जी का फरमान भगतां दी बाणी कबीर साहब ने सोरठ राग विच उतारी है। पहला मंगलाचरण लाया गुरु साहब जी ने, एक ओंकार सत गुरु प्रसाद। एक ओंकार का जिहड़ा तरीब भाव है कि आपां सारे एक,
ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਨਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। एक पिता इकस के हम मुबारक, तू मेरा गुरहा है, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भराता। ये आप सारे रोज ही पढ़ते हैं शब्दों के जापां च। तो ये जिहड़ा गुरु साहब ने एक ओंकार की मोहर लाई है, भगतां दी बाणी, 15 भगतां दी बाणी, ये भी गुरु नानक दी ओट आसरा उस अकाल पुरख जो सदा सदीवी है, उसदी ही छत्र छाया थले बैठे। आप सबनों पता ही है कि ये बाणी महापुरख की निज घर वासा हो। ये बाणी उन्हां भगतां दी है, उन्हां पुरखां दी है, उन्हां देवतियां दी है जिन्हां ने एक ओंकार की छत्र छाया ली है, एक दा ओट आसरा लिया। हुण बाणी तो कबीर जी ने सारी काशी चो उतारी है ते पिछली बारी मगध धरती ते चले गए। हुण उन्हां दी बाणी देखो, एक वेखण वाला समझण वाला बड़ा नुकता है साडे कोल भी बाणी च कह रहे ने, ना किसी देवते की गल हो रही है, ना किसी पीर पैगंबर की गल हो रही है। मनुख के हिरदे के अंदर जिथे परमात्मा का वास है, जिथे अपनी उन्होंने सुरत टकाई है मनुख के हिरदे अंदर, उत्थे की गल की बयान। की किया उन्होंने, कबीर साहब ने की फरमाया, बहु परपंच कर पर तन लियावा। कहते जिहड़ा मन है, ये साडा मन कई तरह के वल कपट करके, वल छल करके ते लिआंदा माया इकट्ठी करता है। जे कोई इंसान प्रॉपर्टी का काम करे तो थोड़ा वल छल तो करना ही पेगा। जे बंदा खेती का काम भी करता है ਉਹਦੇ 'ਚ भी वल छल, जे कोई दुध का व्यापारी है ਉਹਦੇ 'ਚ भी वल छल। सच की किरत करनी बड़ी औखी है, सच ते खड़ना बड़ा औखा है, क्योंकि सच मिलता ही तां है जे गुरु ने अपना मन बेच दिए। पर मन ते असीं अपने कोल रखते हैं, मन रिश्तेदारियां च बेच देने, यारी दोस्तियां च। कहते बहु पर पंच कर पर तन लियावै, सुत दारा पुत्र ते स्त्री तय आन लुटावै। फिर उन्होंने कहता ये मनुख भी मैं पैसा कमा के लिया तो तुसी खाओ। सच की कमाई की होएगी, सच की परिभाषा भी अपने परिवार को बच्चे को समझाएगा। और उन पिता ने सारा जीवन ते अजाया गवा लिया, मनुख ने बच्चे ने तो मत दे नहीं पाया, आप भी नहीं ली, क्योंकि गुरु उपदेश गुरु उपदेश सुनियो नहीं कानन, पर दारा लपटायो पर स्त्री पराई स्त्री, पर निंदा कारण बहुत आवत। पराइयां निंदिया चुगलियां निंदिया जी जीवन कर देता, समझो न समझाया, ना खुद समझिया ते ना किसी को समझाने वास्ते उन्हें कोई यतन किया। ये मनुख की कार है। ते बाणी च कबीर जी ने भी किसी एक मत की गल नहीं की, सारा जीवन काशी च कढ़िया उन्होंने। ते पिछले टाइम मगर चले गए, जिथे जिन्होंने दैंतां दी धरती कहते सी, पानी नहीं सी हैगा उत्थे, कहते इस दैंत रहिंदे ने, जम रहिंदे ने, इत्थे जमा दी धरती है।
ਤੇ ਸਗਲਾ ਜਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਗਵਾਇਆ, ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਕਾਸ਼ੀ ਉਠਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਧਿਆਨੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਓ ਕਾਜ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਮਾਨੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਓ ਕਹੇ ਕਬੀਰਾ, ਮਨ ਸੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ, ਤੇ ਮਨ ਵਰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਵਿਚਾਰ ਮਾਰੇ ਤਰੇ ਤਾਰੇ ਉਲਟ ਜੋ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਤਲਬ ਔਗਣ ਤਿਆਗ ਦੇਗਾ ਇਨਸਾਨ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਿਤ ਉੱਠ ਗਾਓ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਨਿਤ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਸੁੱਟ ਗਾਲ ਆਪੇ ਆਨ ਲਟਾਵੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪੰਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਪਟ ਇਹ ਧਰੋ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਣਾ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ, ਮਨ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਕੌਣ ਪਾਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਸ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧਕ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਮਕ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਪਾਠੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਾੜੇ ਵਾਲਾ ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੁਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਦੋਂ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਆਇਓ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਕੋ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਲਾਲਚ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ। ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਧੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਦਾ ਪੁੱਟੋ ਭਾਈਓ ਤੁਮ ਕੂੜ ਕਮਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੰਦਾ ਪਿੱਟੋ ਭਾਈਓ ਤੁਮ ਕੂੜ ਕਮਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਰੱਜੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨਿਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਨਬੇੜਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਚ। ਇਹ ਨਬੇੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ।
इस करके उन्होंने बच्चों को भी समर्थ देइए, बख्शिश करिए, गुरु को कोट लैके विचार बाणी की लैके भी बच्चों अगे की दर्शाना है, कैसा मार्ग होवे। लंगर खांदिया खुआंदिया लांदिया जिंदगी निकल गई, पर शब्द की विचार तो आई नहीं। महाराज की सवारी लैके जे आपां नगर कीर्तन करना हो तो सारे तैयार हैं, पर जे असीं कहिए बाणी की विचार करनी है, शब्द का जाप करना है, आप टाइम नाल आ भी नहीं सकते, साडे कोल टाइम ही नहीं होता, फिर गल किवें बनेगी। अंत नबेरा तेरे जीए पे लीच, तेरी जान तो ही लेना है। वे मनुख भी साध संगत जी साडे कोलों नबेड़ा पुछया जाना है। हुण ते आपां उदाहरण के तौर पर मान लो कोई लड़ाई झगड़ा हो गया किसी नाल, तो चलो झूठी गवाही दी तो चलो अगले नूं अंदर भी करवा दिता, परचा भी करवा दिता, क्योंकि उदाहरण ही जिंदगी नूं बांध जाएगी। पर उत्थे टाइम नहीं चलना। जानो जात ना पूछो जाति, अगे जात ना है। जात करना गर्व कर मूर्ख गवारा, मूर्ख की बत्ती दी गई है जिहड़ा धन दौलत का गमान करता है। इस गर्भ से चले बहुत बेकारा। जिहड़ा हाव की पंक्ति है जिहड़ी सब तो वड्डी और सब तो सरमोर उहदा जिहड़ा विचार होता है, हाव की पंक्ति है, अंत नबेरा तेरे जी पे ले जा। ते फिर की कहते ने, छिन छिन तन छीजै जरा जनावै। दिन प्रति दिन जिहड़े स्वास तो लै रहे निकलते जा रहे हैं, ਜਿਹੜੇ दिन ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਅਜਾਇਆ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ, ਈਰਖਾ ਨਾਲ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ, ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਨਾਲ, कुछ नहीं प्राप्ति है, सिर्फ एक स्वाद है, एक घड़ी पल का स्वाद है। बंदा वज्जी बहुत उच्ची छलांग मार के विआह भी कर लेंदा, बर्थडे पार्टी भी मना लेंदा, सब कुछ कर लेंदा, ते बाद च की रह जांदा? कुछ भी। जिन्होंने खाधा वो भी चले गए, साथ तो निभया कोई भी नहीं। निभना तो गुरु ने है, निभना तो उन्होंने गुणा ने। साध संगत जी जेड़े गुण तुसीं इकट्ठे करते जाने ने गुरु की विचार नाल, शब्द की विचार नाल। और ये शब्द की विचार आप जी को हर ऐतवार मिलती, टाइम करना चाहिए। ये टाइम सानू मिलिया ही गुरु ग्रंथ साहब वास्ते है, सानू होर कामां वास्ते टाइम नहीं मिलिया। तो याद रखियो, जदों इंसान कोई मंजी ते लम्मा पै जाता है, कोई बीमारी, कोई भी उन्होंने घेर लैंदी चीज, कोई रिश्तेदार कोई नहीं है तुहाडा, तुसीं इकल्ले हो, तुसीं देखिया ही है अपने जीवन च ढाल देखिया ही है तुसीं। पर इनू मन पक्का मानना रखे, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਸੱਚ, सिर्फ तो सिर्फ सच। सच है ही बड़ा कड़वा, बहुत कड़वा। ते कहते ने छिन छिन तन छीजै जरा जनावै। कबीर साहब ने भी कहा, कहते ने कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे शेख हजार। कहते एक बेड़ी जिहदे ते तू बैठा सवार है, ਉਹਦੇ ते शेख होए बहुत ज्यादा पानी इस संसार सागर जिहड़ा दरिया इहदे विच छड्डी हुई है। कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे शेख हजार। ते कहंदे जिहड़े हल्के सी हरवे तिर गए, डूबे जिन सिर पा। जिहड़े अपने ते मान करदे सी डुब गए, ते जिहड़े हौले सी कखां वर्गे, जिन्हां ने सिर ते भार बोझ पाया ही नहीं कि मेरे पुत्र धियां दा भी अगे करोड़ापति बने, चले गए आराम नाल, सौखे संसार ते आए तो सौखे चले गए। पर जिहड़े जोड़ते रह गए, कबीर कोडी कोडी जोड़ के जोड़े लाभ करो, चलती बार न कछु मिलियो, ले लो मोटी तो और मोटी भी ला ली। जो मां नूं बाप नूं जदों असीं अगन भेंट करते हैं, चिता देने हैं किसी रिश्तेदार नूं, तो कुछ सच दस्सिओ, सच करके जाने हो। ते साडी मां दे गले 'च सोने की चेन होवे, कसी अग लाई
ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਲੰਗੋਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁਣ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਣ ਮੋਹ ਸਭ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਿਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਬੰਦਿਆ ਬਾਣੀ ਤੇ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਗਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ। ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਮੰਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਰਮਾਲੇ ਢੱਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਏ ਗੁਰੂ ਕੇ, ਤੇ ਪਰਸਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ। ਧਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਏਗੀ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਹੱਲਾ ਪੂਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਪਹਿਲ ਤਰੋਤਾਂ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣ ਹੋਏ ਤਿਆਰ। ਟਹਿਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਹੀਏ ਬਚੇ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਸੋ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸੰਗਤ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। 18 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 18 ਸਾਲ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਇੰਨਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਤਨ ਸੀਜੈ ਜਰਾ ਜਨਾਵੈ, ਤਬ ਤੇਰੀ ਓਕ ਕੋਈ ਪਾਣੀਓ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। किसी अर्थ की लोड़ नहीं है। साध संगत जी, बाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल न कब हो डोले। किसी विचार की लोड़ नहीं, बाणी बोल रही है, बस सिर्फ ते सिर्फ सुनने की लोड़ है। तो सुनने वास्ते सानू टाइम कटना पेगा, टाइम नाल आना पेगा। कट रहा है, सुनो, सुन के उन्होंने अपने आप से लागू करो। साखियां सुनते हैं, साधां के दर्शन करते हैं, डेरियां ते जाते हैं, गुरुद्वारे में मत्थे टेके, जीवन निकल गया। शब्द की विचार नहीं मिली किसी को, बिल्कुल नहीं मिली। जे मिली होंदी तो पंथ ने बहुत गां चला जाना। सानू इकट्ठ करने की लोड़ है, एकता करने की लोड़ है, अपना आप समझने की लोड़ है। दूसरे को समझाने तो पहला अपना आप समझने की लोड़ है।
ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਜਪੈ ਸਵੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਦਾ ਸਵੇਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਜਪੇ ਸਵੇਰਾ। ਕਦੀ ਹਨੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰੇ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਪਲਟਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਪਲਟਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਾਧਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਛੋਟਾ ਨਾਮ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਅਥਾਹ ਕੀਤੀ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਭਤੀਜ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ, ਸ਼ਰਦਾਈ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਰਦਾਈ ਪੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਭੰਗ ਪੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭੰਗ ਮਾਸ ਦੀ ਛੁਰਾ ਪਾਨ, ਜੋ ਜੋ ਖਵਾਨੀ ਖਾਏ, ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਨੇਮ ਕੀਏ, ਸਬਦ ਰਸਾਤਲ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਂਗ ਮਾਸ ਦੀ ਛੁਰਾ ਪਾਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਮਨ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਦਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਦਾਈ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰੀਦ ਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹੋਰ ਨੇ, ਕੂੜੇ ਨੇ, ਮੁਖ ਹੋਰ ਨੇ, ਦਿਖਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਿਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦਿਦਾਰ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਿਦਾਰ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਦਾਈ ਵਿੱਚ ਘੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ। ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਬਣੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਸ਼ਕੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣਾ? ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ, ਕਾਮਨ ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਘੋੜੇ, ਰਸ ਸੇਜਾ, ਮੰਦਰ ਰਸ ਮਾਸ, ਈਟੇ ਰਸ ਹਰੀਸ ਕੇ ਕਹਿ ਤੱਕ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਰਸ ਤੂੰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਚਸਕੇ,
ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਵਸੇਗਾ? ਘੋੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਸੇਜ ਵਿਛਾਉਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਘਰ ਬਾਹਰ, ਇੰਨੇ ਰਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚਸਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਵਸੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਸੰਕੋਚ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਗੰਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਰਲਭ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਜਨਮ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁਰਲਭ ਹੋਣ ਦਾ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਪਾਇਓ। ਕਿੱਦਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮਝੀਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗਏ, ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਹੋਵਿੰਡ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 3 ਲਿਖਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਚਾਰੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਵੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਦੋਵੇਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਮਹਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਭੁੱਖ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਸ਼, 3 ਸਵਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪਿੱਛੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੋਖੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਖੀ ਕੌਣ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲਿਆ, ਮਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਉਹੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਅੱਖ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਲਕ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਸੀ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦਾ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰੂਪ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬਜਾਏ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪੜੇਗਾ, ਜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਪੜੇਗਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਗਦੀ, ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਮੰਗਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਲੈਂਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਡੋਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਡੋਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਨਿਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਹਰ ਕਰਤਾ ਮੋਹ ਆਪ ਕਢਾਏ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਝ ਜੀਵਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਤੇਰੇ ਤੁਲ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ हे पातशाह कुछ नहीं है। इसी करके प्रगट कुरान की देह है, और जो प्रभु को मिल वो चाहे खोद शब्द ले। खोजन वास्ते की चाहिए? साधु का संग, और साधु तुहाडा परखिया होवे। तुसी जेड़े डॉक्टर की दवाई लगदी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, पर ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਤਾਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਧੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ ਦੂਆ ਦੀਆ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜੀ ਦਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਤਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੜਿਆ ਤੇਤਾ ਕਰਿਆ, ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਧ। ਬਾਣੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕੇਗੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਲਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਵਿਚਾਰੀ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰ ਮਰਾਰੀ। कहते ने क्या पढ़िए क्या पढ़िए, क्या वेद पुराण सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिले सोई। हर का नाम ने जब से गवारा, क्या सोचे बारंबार। अंधेरे दीपक चाहिए, एक सानू दीपक चाहिए जो लोग करके साडे अंदर चानन कर दे। अंधेरे दीपक चाहिए, एक वस्त्र गोचर लईए, वस्त्र गोचर पाई, घट दीपक रहा समाई। अंदर जी वस्त्र गोचर ये परमात्मा की बाणी, शब्द की विचार। अगोचर का मतलब होता है सदा निभन वाली, तुहाडे नाल कदी ना मिटन वाली। अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, ये वो विचार है साध संगत जी। महाराज बख्शिश करे 17 तरीक अप्रैल
ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦਮਈ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਆਪ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਪਤੀਤ ਜਾਏ, ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਅੱਖਰ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਤੁਕ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟਾ ਖਾ ਜਾਏ, ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਮ ਆ ਕੇ 17 ਤਰੀਕ ਕੀਰਤਨ ਵੀ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਏ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵਿਖੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ, ਦਿੱਕਤ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿੱਤ ਇੱਥੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਰੁਝਾਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਵਿਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਧਾਨ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਕੀ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਘੱਟ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਰੇ ਜਰੇ ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਓ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਸਭ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਮਝੇ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਹੁੰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮੁਝੇ ਮਾਰਗ ਦਿਓ ਬਤਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਖ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਪਰਦਾ ਪਾਏ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅੰਨੀ ਮਾਇਆ ਪਸਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਸਗਲ ਪਸਾਰੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਕਦਾਸੀ ਧਾਰੀ ਸਗਲ ਪਸਾਰੀ, ਜੀ ਜੰਤ ਲੈ ਮੋਹਣਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਆਇਆ ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਲਾਣੇ ਕਿੱਲੇ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ।
ये गल सानू समझनी पेगी। माया है कि माया रुपये नूं नहीं किया गया। माया ममता मोहनी जिहड़े विन दंता हुण दंद ते है कि नहीं, विन दंता जगत माई माया शल तृण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हड़का जल। समझना पेगा माया है कि माया जो दिसे सो माया जो दिख रही सानू ते साडे अंदर हरि दा नाम अकाल पुरख दा नाम तुहाडे अंदर जिहड़ा सानू नजर नहीं आ रहा। कभी बंदे नूं बुखार नजर आया भी साडे अंदर बुखार कित्थे है, बस एक गोली खांदा तो बुखार ठीक हो जाता है। इसी करके वो भली पूर्ण वो परमात्मा सारे च मौजूद है, सारे च बराबर। चोर को भी उन्ना ही रिजक दे रहे हैं, उन्ने सांस दे रहे हैं जिन्ने साधु दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। उन्हें दुनिया साची है ते भांत भांत दी रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन्हों उपाई, ये माया वो उपाई हुई उन्हें अपनी। क्यों? क्योंकि कित्थों इस इंसान का पता चलेगा कि मायाधारी है कि साध है? कित्थों पता चलेगा कि पदार्थां च रुझा है, पदार्थवादी है। सगल पदार्थ किस मिले जिन गुरु डिठा, जिन्हें गुरु दे के आके चरणा च नमस्कार कर दी। मतलब बाणी नूं मन च ध्या लिया, मत्था टेकना। जिन गुरु डिठा जाए गुरु चरनी जिन मन लगा, जिन्हां दा मन लग गया से वड भागी माए। उन्हां वर्गा वड भागी तो कोई दुनिया च नहीं है। ये संसार सोई तरे जो हर गुण गाए। बाणी कहती है ये संसार सोई तरे, वो तरे का जेड़ा जो हर गुण गाए। साध संगत के मन बसे, साध संगत दे विच साध संगत के संग बसै बड़ भागी पाए। पर साध संगत तुसी टाइम नाल आओगे तो संगत बनेगी, जे तुसी दिन कढ के आओगे। साध संगत जी सानू एक गल समझनी पेगी कि समझो कि अपना जन्म ते मरण सवारन वास्ते सानू एक दिन जाना है, जिथे सानू शब्द की विचार मिले, जिथे सानू कोई समझौती मिले, जिथे कीर्तन हो रहा है, जिथे गुरु की बाणी पढ़ी जा रही है, बाणी की विचार की जा रही है। तो महाराज कृपा करे आप सब जी के दर्शन करांगे। गुरु महाराज इतनी रहमतां बख्शा करे। आप सब ने 17 तरीक को हुम मार के आना है। आप सब बड़े भागी हो जो उतने बचन प्यार गुरु की शरदा से बैठ के टका प्यार में आप जी ने सामने किया है। आओ फतेह बुलाइए, थोड़ा जहा जाप करिए पहला। उस तो पहला मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक, मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक। और सियाणप बिरथियां प्यारे, राखण को तुम एक। अवर सियाणप बिरथियां प्यारे, राखण को तुम एक। जिन जपया तिस को बलहार, जिन जपया तिस को बलहार। जिन जपया तिस को बलहार, जिन जपया तिस को बलहार।
तिसकै संग तरै संसार, तिसकै संग तरै संसार, तिसकै संग तरै संसार, तिसकै संग तरै संसार, सिखो शब्द प्यारियो जन्म मरण की टेक, सिखो शब्द प्यारियो जन्म मरण की टेक, मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक, मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, उदम करो वड भाग्यो सिमरो हर हर राय, उदम करो वड भाग्यो सिमरो हर हर राय, जिस सिमरत सब सुख होवे दुख दर्द भ्रम जाए, जिस सिमरत सब सुख होवे दुख दर्द भ्रम जाए, सतनाम वाहिगुरु, 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 सतनाम वाहिगुरु। इतनियां बेनतियां साध संगत जी प्रवान करनियां। गुरु महाराज ने कृपा करे आप सब दियां हाजरियां आयां दियां प्रवान रहमता करे। जो बेनतियां मन च धारना लैके आए हो गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहब महाराज अकाल पुरख सदियां पूर्ण करन बख्शा करन। आप जी को उद्यमी वडभागी बना के इसी तरह साध संगत जोड़ी रखे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।